सो आओ हुण जिवें अगे कथा चलदी है बड़े प्रेम सत्कार दे नाल श्रवण करिए। आरंभ करन तो पहलां सतगुरु जी वालों बख्शे पावन गुरमंत्र नाल सांझ पाइए। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। रामदास गुर पिता को सिमरत बाक हमेश। हमेशा गुरु अर्जन साहब महाराज जी की सिमरती दे विच अपने गुरु पिता का जिहड़ा वाक है वो याद आउंदा रहिंदा है। श्री अमृतसर बन है जिम होहे जे दरब विशेष। सोचते ने अमृतसर का पावन सरोवर है, होर भी जिहड़ी कार सेवा है वो हो जाएगी, क्योंकि ये कारज पैसे नाल होना है। जिवें जिवें पैसा इकट्ठा होएगा उवें उवें ये कारज हुंदे जाणगे। एक दिन बैठे सभा मझारी सबन सुनावत गिरा उचारी। एक दिन महाराज जी सभा दे विच बैठे ने, संगत दे विच बैठे ने, जिन्ने भी सतसंगी ने वो भी सतगुरु जी दे नाल बैठे हन। सर्ब सिख होए पर उपकारी इस सम अपर न उन उधारी। गुरु जी सिखां नूं कहंदे भाई सिखो सब तो वड्डा गुण हुंदा है परोपकारी होना। अहीं बाणी कहंदी है विद्या विचारी तां परोपकारी। भावें इहदे अर्थ विद्वान अपने अपने मत और अपनी अपनी सोच के मुताबिक लगाउंदे ने, पर असल दे विच जदों तई विद्या दी विचार मन दे अंदर नहीं पहुँचती उदों तई मनुख परोपकारी नहीं बन सकता। विद्या का जानकार तो मनुख हो सकता है, पर विद्या वाच के ही परोपकारी बनया जा सकता है। जदों विद्या मन दे अंदर, सिक्ख्या मन दे अंदर उतर जाती है उदों मनुख परोपकारी बनता है। सब तो वड्डी गल है परोपकारी होना। अपनी निज दे लई हरेक मनुख जिउंदा है, परोपकार दे लई विरले मनुख जिउंदे ने। दूजियां ते परोपकार करन दे लई, दूजियां दा भला अपने मन दे अंदर सोचना, दूजियां दे लई जिउणा, देश दे उत्थान लई जिउणा, मनुखता दे उत्थान लई जिउणा, मनुखता नूं सुखी करन दे लई जिउणा, कोई की जिउंदा है। गुरु नानक साहब जी महाराज जदों उदासियां ते गए, बड़े लोग सन जिन्हां गुरु नानक साहब नूं कुरहाइया ते बेताला कह के वट्टे मारे। बड़ी भद्दी ते मंदी शब्दावली गुरु नानक साहब जी वास्ते लोग वरतते सन। एक दिन भाई मरदाना जी सहज सुभाए गुरु नानक साहब जी नूं कहण लगे, बाबा असीं ते इन्हां दे उत्थान दे लई, इन्हां दे भले दे लई तुरे फिरदे आ, पर बाबा ये लोग सानू वट्टे मारदे ने, सानू की लोड़ है इन्हां दा भला करन दी। चल असीं घर चलीए, बाबा तुसीं शब्द गायो, मैं रबाब वजावांगा, असीं दोवें परमेश्वर की सिफत सलाह करांगे, असीं इन्हां तो कोई पैसे थोड़ी ना लेने ने। गुरु नानक साहब कहंदे नहीं मरदानिया, ये भोले भाले लोग ने, अग्यान दे विच फसे हुए लोग ने, माया दे मध विच फसे हुए लोग ने, अगियानी ने, विचारशील नहीं हैं। इन्हां दा भला करना ही ते साडा प्रमुख फर्ज है। इन्हां ते भला करना, वट्टे खा के भी भला करन दी सोचना, ऐसी समर्था किसी विरले मनुख च हुंदी है। जिवें ये दरख्त हुंदा है, ताई बाबा फरीद साहब कहंदे ने दरवेशां नूं लोड़ीए रुखां दी जीरांद। दरवेश कैसे हुंदे ने, परोपकारी कैसे मनुख हुंदे ने, किहो जे दरख्त हुंदे ने। दरख्तां दे उत्ते फल लगदे ने, लोकी नाले उन्हां नूं वट्टे मारदे ने, नाले फल खिच लैंदे ने। पर यह नहीं है दरख्त अगले साल फल देना बंद कर देंदे ने, नहीं, अगले साल फिर उवें फल आउंदे ने। दरवेश लोकां दी पहचान यह है। और जिहड़े दरवेशी विच लोक नहीं, परोपकार जिन्हां दे हिरदे विच नहीं,
ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ 10 ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ 10ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਐਸੀ ਮਦਦ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੁਝ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗਣਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਰਉਪਕਾਰ ਉਲਟਾ ਹੰਕਾਰ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਰਉਪਕਾਰ ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਾਨ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਜੇ ਤਈ ਮੂਰਖਤਾ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੂੜਤਾ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤਈ ਮੇਰਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸਾ ਦਾਨ ਵੀ ਮੈਲਾ, ਐਸਾ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ ਵੀ ਮੈਲਾ, ਐਸੀ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ ਵੀ ਮੈਲੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਜੀਣਾ। ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਘਰ ਕਈ ਅਸਹਾਏ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ, ਮੰਗਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਅਕਸਰ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਮੰਗਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਭੇਖ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਅਸਹਾਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਐਸੇ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਐਸੇ ਅਸਹਾਏ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਹਰਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਬੇਈਮਾਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਹਾਏ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਿਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸਹਾਏ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖੇਗਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੇ, ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ 10 ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਦੇਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾਰ, ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕੁਝ ਪਰਉਪਕਾਰ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਪਕਾਰ ਕਰਤ ਨਿਤ ਰਹਿ, ਤਿਨਹੂ ਨਿਰੰਤਰ ਆਨੰਦ ਲਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨਿਰੰਤਰ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸਹਾਏ ਲੋਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਦਈਏ, ਕਦੀ ਵੇਖਣਾ ਕੋਈ ਅਸਹਾਏ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਈਏ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤਾਈਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਨੇਕ ਰੀਤ ਕੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰ, ਪੁੰਨੀ ਕਰਤੇ ਜਗਤ ਮਝਾਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖੋ ਬੜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਧੀਰਜਵਾਨ ਹਨ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੇ ਉੱਤਮ ਕੂਪ ਲਗਾਵਣ, ਪ੍ਰਾਨੀ ਅਨਿਕ ਕਰਹਿ ਸੁਖ ਪਾਵਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਕੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਲ ਛਕਾਉਣਾ, ਉਹਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਕਰਾਉਣੀ। ਔਰ ਜਲ ਵੀ ਛਕਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਦੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ। ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸੈਨਿਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ।
ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਤਕੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਸਿੱਖ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਾਂ ਕੀ, ਤੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀਵਾਰ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਹੀ ਰੂਪ ਵਿਖਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਦਾ। ਬਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤ ਪਰਾਈ, ਜਬ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੋਹਿ ਪਾਈ। ਨਾ ਕੋ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬੇਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਨ ਆਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੇਗਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਹੀ ਰੂਪ ਸਮਝ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਦਿੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆਉਣਾ, ਆ ਮੱਲਮ ਪੱਟੀ ਪਕੜ, ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋਏ ਹੁਣ ਮੱਲਮ ਪੱਟੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਕੈਸੀ ਪਰਉਪਕਾਰਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਲ ਛਕਾਉਣਾ, ਮਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਜਲ ਛਕਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਉਤਮ ਸਿਰਜਨ ਤਾਲਾ, ਨਰ ਪਸ ਪੰਛੀ ਸੁਖ ਲਹਿ ਜਾਲਾ। ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੈ ਖੂਹ ਬਣਵਾਉਣਾ ਜਲ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਰੋਵਰ ਬਣਵਾਉਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਛੱਪੜ ਸਰੋਵਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਪੀ ਲੈਣਗੇ, ਪੰਛੀ ਪੀ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਉਤਮ ਤੀਰਥ ਹੇਤ, ਚੌ ਦਿਸ ਤੇ ਸੁਪਾਨ ਕਰ ਦੇਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੋਵਰ ਦੀਆਂ ਚਾਰੋਂ ਬੰਨੇ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਾਉਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੋਏਗੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਅਕਸਰ ਭਿਕਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਖੱਪਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਠੀਕ, ਨਾ ਪਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਠੀਕ। ਰੋਜ਼ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਗਏ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਆ ਕੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ, ਹੇ ਮਹਾਤਮਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਮੰਗਣ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਹੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖਵਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਹੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਬੇਹੱਕਾ ਭੋਜਨ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਮਿਹਨਤ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਜਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਟੋਏ ਤੇ ਟਿੱਬੇ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਟੋਇਆਂ ਟਿੱਬਿਆਂ ਨੂੰ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੇ ਮਨੁੱਖ, ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੂੰ ਵੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਮਾਈ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਛਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਸਤਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਧਨ, ਦਾਨ ਆਦਿਕ ਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਦਾਰਥ ਖਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਾਨ ਦੇ ਕਮਾਈ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਲੋਕ ਬਹਿਸ਼ਤਰ ਜਾਂ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਕਾਮੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਅਹੰਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਤੇ ਸਿਰੇ ਦਾ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਕਾਮੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
ਔਰ ਚੌਥੀ ਪਛਾਣ ਉਹਦੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਰਹਿ ਸਨਾਨ ਬਾਨ ਤਹ ਆਏ, ਤਿਸ ਕੋ ਫਲ ਬੜ ਆਨੰਦ ਪਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਆਇਆ ਕਰੇਗੀ, ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਫਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਤੀਰਥ ਮਹਿ ਤੀਰਥ ਗੁਰ ਕੇਰਾ, ਮਹਾ ਮਹਾਤਮ ਸਭਨ ਉਚੇਰਾ। ਤੀਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤੀਰਥ ਹੋਏ, ਸੱਚੇ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਤੀਰਥ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਹੋਣ, ਉਸ ਤੀਰਥ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੱਕ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਨ ਬਿਖੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ, ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਆਗਿਆ ਨਹਿ ਰਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਲਯੁਗ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਕਹਾਇਓ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਪ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ, ਉਹ ਹਿਰਨ ਜਿਵੇਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਹਿਰਨਾਂ ਤੇ ਝਪੱਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਹਿਰਨਾਂ ਦੀ ਡਰ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੰਘ ਬੁੱਕੇ ਮਿਰਗਾਵਲੀ ਭੰਨੀ ਜਾਏ ਨਾ ਤੀਰ ਧਰੋਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਡੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੂਰਜ ਵਰਗੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਗਿਆਸੂਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠਾਰਦੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਗਾਤੀ ਪਰ ਪਿਤਾ ਹਮਾਰੇ, ਸੁਨੋ ਬਾਕ ਤਿੰਨ ਜਥਾ ਉਚਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਚਿਰਨ ਕਾਲ ਕੋ ਤੀਰਥ ਏਹੀ, ਸ੍ਰੀ ਪਤ ਆਨ ਬਾਸ ਕੋ ਲੇਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰਥ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਨ ਤੀਰਥ ਬਣੇਗਾ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਾਵਨ ਤੀਰਥ, ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਲੋਕ ਔਰ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਬ ਦੇਵਤਾ ਕੋ ਹੋਏ ਬਾਸ, ਜਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਹਿ ਬਿਲਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ, ਸਰਬੱਤ ਸਤ ਸੰਗੀਆਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਲੋਕ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਨ ਲਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਖੜੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹੈ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਧਨ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੇ ਅਗਰ ਐਸੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਧਨ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ, ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਨ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਧਨ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਧਨ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਬੜੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਧਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਦਾ ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਰਾਧਿਆ,
ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਧਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਹੀ ਜਗਤ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਾ ਮਹਾਤਮ ਇਸ ਕਲ ਕੇਰਾ, ਅਪਰ ਨ ਜਿਸ ਕੇ ਸਮ ਕਿਤ ਹੇਰਾ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਮਹਾਨ ਮਹੱਤਮ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸਥਾਨ ਜਗਮਗ ਨੂਰ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪੀਐ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰੇ, ਸੇ ਅਸਲ ਸੋਇਨ ਚੁਬਾਰੇ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਘਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਛਪਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸੱਜਣੋ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸੋਨਿਆਂ ਦਿਆਂ ਚੁਬਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਵੱਡਿਆਂ ਮਹਿਨ ਮੁਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਥਾਨ ਸਦਾ ਲਈ ਜੀਵਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਦੇਵਾ ਰਾਮ ਦੀ ਇਹ ਛਪਰੀ। ਸਿਰਫ ਭਾਈ ਦੇਵਾ ਰਾਮ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਘਰ ਸਨ। ਤਰਾਵੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਸਨ, ਛੋਟੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਨੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਢਿੜ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਘਰ। ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਗਏ, ਘਰਾਂ ਸਥਾਨ ਉਹੀ ਨੇ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਛਪਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਛਪਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਮਹਾਨਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਮਹਾਨਤਾ ਇਹ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ। ਮਹਾਨਤਾ ਇਹ ਹੈ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ। ਇਸ ਛਪਰੀ ਦੇ ਅੱਜ ਉੱਤੇ ਗੁੰਮਦ ਲੱਗਾ, ਗੁੰਮਦ ਤੇ ਸੋਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਬੰਦਗੀ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਰੂਹ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਅੱਜ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਛਪਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਮਹੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਗਿਆ। ਐਸੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਭਗਤ ਗਏ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਛਪਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛਪਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਹੱਲਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਵੱਡੇ ਮਹੱਲ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਛਪਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਸਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਚਿਓ ਚਾਹੇ ਤੀਰਥ ਅਬ ਸੋਈ, ਸਰੈ ਕਾਰਜ ਧਨ ਗਨ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰਥ ਹੈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੀਰਥ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੀਰਥ ਵੱਡਾ ਬਣੇਗਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੇ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਮਾਇਆ ਲਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸੋ ਧਨ ਭੂਪਨ ਕੇ ਹੋਏ ਪਾਸ, ਜਾਂ ਤੇ ਸੁਣੋ ਸਿੱਖ ਤੁਮ ਰਾਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਧਨਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਪ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਪਰਬਤ ਵਾਸੀ, ਅਪਰ ਨਹੀਂ ਕੋ ਹਮਰੇ ਪਾਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਸੇ ਲੋਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਐਸੋ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਏ ਤੁਮ ਮਾਹੀ, ਗਮਨੇ ਕਿਤ ਅਚਲੇਸ਼ਰ ਪਾਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਓ, ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਓ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਓ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੋ, ਸਮਝਾਓ ਵੀ ਭਾਈ ਧਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਧਨ ਦੀ ਸਦਵਰਤੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਪਾ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਰ ਹਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ ਹੈ,
ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਕਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਾਹਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਣਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਪੀਪਾ ਪੀਪਾ ਤਾਂ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਇਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਭੁੱਖੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਚੋਂ ਅਸੀਸ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਸਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਮਨੁੱਖ ਸੀ, ਕਦੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਗਰੀਬ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੰਛੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਪੰਛੀ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਚੁੰਝ ਭਰਨੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਉਹ ਆਟਾ ਸੁੱਟ ਆਉਣਾ ਦੇ ਘਰੋਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਟਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਸੁੱਟਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਥਾਂ ਕੀੜੀਆਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਰ ਦੀ ਰੰਗਤ ਬਦਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਾਲ ਧਨ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਘਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਨੇ ਆਲਣੇ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਰਾਂ ਮਾਰੋ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਵੱਡਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ੋਅ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ। ਜਿੰਨੇ ਜੰਗਲ ਨੇ, ਵਾਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਢਤੀਆਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਵੱਢ ਵੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਦੁਨੀਆ ਸਿਆਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਮੂਰਖ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਲਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਆ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੀਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਬੋਰ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਥੱਲੜੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਗੀਆਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਸੰਤਾਪ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਝੱਲੇਗੀ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਹ ਰਚੀ ਹੋਈ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਵੈਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੰਛੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਸੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅਮੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਲੋਕ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਬਿਰਤੀ। ਪਰਉਪਕਾਰ ਦਾ ਫਲ ਅਵਸ਼ਯ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, 10 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਮਝਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਐਸਾ ਬੀਜ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਉਗਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਰੁੱਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੀਜ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਉਗਦਾ ਹੈ। ਤਹਿ ਦਰਬ ਜਾਏ ਕਰ ਲਿਆਵੇਂ, ਪੁੰਨ ਗੁਰ ਬਚਤੇ ਸਰਬਤ ਵਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਭਾਈ, ਸੁੰਦਰ ਤੀਰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੁਣ ਸਿੱਖਣ ਕਰ ਜੋਰ ਉਚਾਰਾ, ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਮਗ ਤਿਨਹੁ ਨ ਧਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਸੇ ਦੇਹ ਦਰਬ ਕੋ ਸੋਈ, ਅਜਮਤ ਜਿਨਹੁ ਨ ਦੇਖੀ ਕੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਮਤਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੋਏ ਨਮਰ ਕਿਮ ਪੂਜਾ ਕਰੇ, ਜਾਵਤ ਗੁਰ ਜਸ ਹਿਰਦੇ ਨ ਧਰੈ। ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੇ ਨਮਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ
ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਗੇ। ਪਾਹਨ ਕੀ ਪੂਜਾ ਮਹਿ ਲਾਗੇ, ਕਹੇ ਦੀਜਨ ਕੇ ਤੇ ਅਨੁਰਾਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਤੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪੁਰੋਹਿਤ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪੂਜਾ ਪद्धਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਪੁਨ ਭਨਿਓ ਸਭਨ ਮੈਂ, ਉਤਮ ਕਰੈ ਜੋ ਤਾਲ ਲਗਨ ਮੈਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ, ਤਿਨ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਸਦਾ ਸਹਾਈ, ਤਿਨ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਸਦਾ ਸਹਾਈ, ਦੁਹ ਲੋਕਨ ਮੈਂ ਦੇ ਵਡਿਆਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਧਨ ਮਾਤਰ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਕਾਰਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਆਪ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਉਰੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਪਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਧਨ ਮਾਤਰ ਨੇ, ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਉਹਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹਉਮੈ ਦੀ ਕੰਧ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਚੇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਔਰ ਚੇਤਨਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਉਮੈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਹਉਮੈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਹਾਂ ਕਾਰ ਪਰ ਹੈ ਅਸ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਹਿਤ ਧਰ ਕਰ ਦੇ ਪੁਰਵਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਐਸਾ ਕਾਰਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਕਾਰਜ ਦੇ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਰੱਬ ਉੱਥੇ ਆਪ ਸਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਕੀਨ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਵੇਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਵਾਸਤੇ ਸੰਕਲਪ ਹੀ ਕਰੀਏ ਨਾ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੰਮ ਸੋਚੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਬਣ ਵੱਡਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਚੀ ਦਾ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਚਦਾ ਮਨੁੱਖ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਸੋਚਦਾ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਸੋਚਦਾ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੰਗਤ ਛੋਟੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਸਮਝਣਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਪਤ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਚੰਗੀਆਂ ਰੂਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੇਸ਼ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਲੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੂਪ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਲ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਐਸੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਰੂਹਾਂ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਦੇ ਵੇਖਣਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅਕਸਰ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਤਾਓ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਸਣਾ ਸੀ, ਵਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾੜਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਵਸਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ, ਮਾੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਗਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਚੰਗੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੀਆਂ? ਮਾੜੀਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੜ ਗਈਆਂ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਹੀ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ, ਕਲੇ ਹੀ ਕਲੇ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਲੇ ਹੀ ਕਲੇ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਹੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਭਰਾ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਾੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਰਹਿਣ ਕਿਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਤੇ ਐਸੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ
ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਬੀਰ ਜਾ ਘਰ ਸਾਧਨਾ ਸੇਵੀਐ, ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਾਹੀਂ, ਤੇ ਘਰ ਮਰਹਟ ਸਾਰਖੇ ਭੂਤ ਵਸੈ ਤਿਨਮਾ। ਐਸਿਆਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਭੂਤ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਾੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਭਾ ਬੀਚ ਇਮ ਬਾਕ ਬਖਾਨਾ, ਹਾਥ ਜੋੜ ਕਰ ਸਿੱਖ ਕਲਿਆਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸੁਧਰ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਰਜ ਉਹਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੰਗਤ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਜਪੋ, ਇਹ ਕਰੋ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਦਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਦਲਣਾ ਤੇ ਕੰਮ ਉਹਦਾ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਤੇ ਹੋਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਬਦਲੇਗਾ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਨਾ ਬਦਲੇਗਾ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਧਨ ਮਾਤਰ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਚਿੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਂਚ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਮਨੁੱਖ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚੁੰਝਾਂ ਨੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਣ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਹਰੇਕ ਰੂਹ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਮਗੇਸੀਆ ਬੈਠਾ ਕੱਢ ਭਈ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਲੇਗਾ ਮਨੁੱਖ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਐਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਸਤੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜਿੱਦਣ ਲੇਖਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਾੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਗੀਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਐਸੇ ਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਲਬਧ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਧਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਪਾਪ ਆਪਣੇ ਨਿਗਲਦਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਅਕਲ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਵੇਖ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਵੱਢਣਾ ਨਾ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜ ਵੇਖ ਕੇ ਬੀਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਕਲ ਨਾਲ। ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਏ ਕੋਈ ਗਲਤ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ ਉਹ ਤੇਰੀਆਂ ਹੀ ਪੱਗਾਂ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਣੇ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਐਸੇ ਨਾ ਹੋਏ ਬੇਰੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਾਏ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਪਰਨਾ ਫਸ ਕੇ ਤੇਰੀ ਪੱਗ ਬੇਰੀ ਲਾ ਦੇ। ਐਸਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਬੇਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕੰਡੇ ਨਾ ਘਰ 'ਚ ਬੀਜ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਤੇਰੀ ਪੱਤ ਲਾ ਕੇ ਧਰ ਦੇਣ। ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮਨੁੱਖ ਕੰਡਿਆਂ ਰੂਪੀ ਬੀਜ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਕਲੀ ਕੀਜੈ ਦਾਨ, ਦਾਨ ਵੀ ਅਕਲ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੇਖ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਿਕ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪਰਉਪਕਾਰ ਇਹ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਰੱਬ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਰਾਵਰ ਆਇਸ ਹੋਏ, ਗਮਨਹਿ ਦਾਸ ਕਰੈ ਕ੍ਰਿਤ ਸੋਏ। ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਹੋਏ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋਗੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਰਹੋ ਸਹਾਇਕ ਤੁਮ ਸਭ ਕਾਲਾ, ਪੂਰੋ ਆਪ ਹੂੰ ਕਾਜ ਵਿਸਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਸਹਾਇਕ ਰਹਿਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਹਨ ਆਪੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਬਨੋ ਬਹਾਨਾ ਮੈਂ ਚੱਲ ਜਾਊਂ, ਤੁਮਹਿ ਭਰੋਸੈ ਕਰ ਕ੍ਰਿਤ ਆਊਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੇ ਬਹਾਨਾ ਵਾਂ। ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬਹਾਨਾ ਮਤ ਰਾਂਗੇ, ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣਾ ਹੈ।
ਇਮ ਕਹਿ ਕਰ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ, ਊਧਮ ਕਰਨ ਭਇਓ ਸਭ ਧਾਨਾ। ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਕੇ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਚੱਲ ਪਏ। ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਚੱਲ ਪਏ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ, ਗਮਨ ਕੀਨ ਪਗ ਬੰਧਨ ਕਹਿ ਕੇ। ਐਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬੰਧਨਾ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਦਿਸ ਕੋ ਸਨਮੁਖ ਕਰਕੇ, ਜਾਤ ਭਇਓ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰ ਕੇ। ਉੱਤਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਮੁਖ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ। ਸਨੇ ਸਨੇ ਮੰਡੀ ਚੱਲ ਆਇਓ, ਪੁਰੀ ਪਰਵੇਸ਼ ਹੇਰ ਮਨ ਭਾਇਓ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਮੰਡੀ ਰਿਆਸਤ ਹੈ ਸਕੇਤ ਮੰਡੀ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਨਿਜ ਸੁਖ ਪਿਖ ਥਲ ਡੇਰਾ ਕੀਨ, ਨਿਸ ਮਹਿ ਕਰ ਵਿਸਰਾਮ ਪਰਬੀਨ। ਆਪਣਾ ਸੁਖ ਵੇਖ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਸਥਾਨ ਵੇਖ ਕੇ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਨੇ ਰਾਤ ਦਾ ਡੇਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਚਿਤ ਵਹਿ ਚਿਤ ਮਹਿ ਅਨਿਕ ਉਪਾਏ, ਕਿਮ ਗੁਰ ਕੋ ਮਾਨੈ ਨਰ ਰਾਏ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਅਰਪੈ ਦਰਬ ਵਿਸਾਲ, ਸੁੰਦਰ ਬਨਹਿ ਸੰਪੂਰਨ ਤਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਸ਼ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ। ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਸਮਰੱਥ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅਕਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪੱਟੇ 'ਚੋਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੰਗਰ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਦੇ 2 ਰੁਪਈਆਂ ਨੇ ਅੜ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ 2 ਰੁਪਈਆਂ ਨੇ ਅੜ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ 2 ਕਰੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੜਦੇ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਚੋਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਝਾ ਦਿੰਦਾ ਭਾਵਨਾ ਦਾ। ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਹੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਵੀ ਰਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਭੋਜਨ, ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਦਾਰਥ ਹੋਣ, ਉਹ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਜ ਮਹਾ ਹੋਏ ਉਪਕਾਰੂ, ਮਮ ਆਵਨ ਹੋਏ ਸਫਲ ਉਧਾਰੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਉਪਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਇਹ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੈਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਪਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕਥਾ ਚੱਲਦੇਗੀ, ਕੱਲ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜਿੰਨੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਉਪਕਾਰ ਲਈ, ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀਏ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੀਏ, ਆਪ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਈਏ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੀਏ। ਭਾਈ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੋਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਨ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਰੀਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਵਾਂਗੇ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਪੇਟ ਰੱਜਦਾ ਹੈ, ਜਿਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਵਾਂਗੇ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਗੇੜ ਉਹਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਯਾਦ ਨਾ ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਗੇੜ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਣਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਵਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਚਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਹੋਮੇ ਦਾ ਪੜਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗਾ ਕਿਨ ਡਿੱਠਾ, ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਸੋਝੀਆਂ ਨੇ, ਪਿਛਲਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲਾ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ, ਅਗਲਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਖ ਨਾ ਮਿਟਈ ਹੈ ਸਖੀ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਕਰਤਾਰ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤ੍ਰੈ ਕਾਲ ਸੱਚ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਜਮਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ, ਕੀ ਹੋਣਾ? ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਮ ਦਲ ਬਿਖਮ ਕਣਾ ਰਾਮਨਾਮਾ ਉਚਰਮਨਾ। ਅੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਗੇਰ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਔਰ ਬੜੇ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਹੀ ਸਫਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੱਤ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੇ ਲਈ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।